بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ مدنی مذاکرہ، صحرائے مدینہ کورس والوں سے ہوئی مدنی کسوٹی۔ باپا کا مکتوب صحرائے مدینہ والوں کے لیے۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے ٹیلی فونک مدنی مشورے، ٹیلی فون کا بہترین استعمال۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مجلس گوشت فروشت کے تحت تربیتی اجتماع۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی مدنی خبروں میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے صحرائے تھر کے متاثرین کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعا کے مناظر۔ تو بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مدنی مذاکرے میں ہوئی مدنی کسوٹی، جواب مرشد پاک حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ پیش خدمت ہے مختصراً احوال مدنی مذاکرے کا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نگران شورا و اراکین شورا بھی ہوئے شریک، ملاحظہ کیجیے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ باپا جان، بعض لوگ حج سے واپس آ کر مطلب ہے کہ وہ کسی کی غیبت کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو مدینے سے ہو کے آیا، پھر مطلب ہے کہ یہ زیادہ غیبت کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم آیا؟ اول تو یہ پیمانہ کہاں سے لائے گا بولنے والا؟ یہ پہلے کم کرتا تھا اور اب زیادہ کرنے لگا ہے۔ یہ طے کرنا ایک تو دشوار، پھر اس طرح کہہ کر اگر اس نے پیچھے سے ایسی باتیں کی تو یہ بھی غیبت میں مبتلا ہوا، سامنے سے باتیں کی ایسی دل آزاری میں مبتلا ہوا۔ یہ جو اس طرح کہہ رہا، یہ کہنے کی اس کی نیت کیا ہے؟ یہ اگر عبرت کے لیے بولتا ہے کہ یار اب تو بس کرو، آپ تو ماشاءاللہ حج کر کے آئے، آپ تو مدینہ چوم کر آ گئے، یار اب تو ایسی بات نہیں کرو، یہ کہنا تو اچھا ہے کہ یہ ایک امر بالمعروف کا انداز ہے، نیکی کی دعوت کا۔ آپ کی مرادی شے کیا انسان ہے؟ نعم۔ آپ کی مرادی شخصیت کیا صحابہ کرام سے ہے؟ لا۔ آپ کی مرادی شخصیت کیا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں؟ لا۔ پیارے بابا جان، آپ کی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی تھی؟ نعم۔ پیارے باپا جان، آپ کی شخصیت کا نام حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ جواب درست ہے۔ حاضرین و ناظرین، پاکستان کے تھر جو باب الاسلام کا ایک مطلب ضلع ہے، اس میں کافی قحط سالی ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ کئی مسلمان بھوک سے وفات پا گئے، بچے بھی وفات پا گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں صحرائے تھر پر کرم کی نظر فرما۔ الہ العالمین، جو بیچارے
भूख की वजह से दुनिया से चले गए, इन मुसलमानों की बेहिसाब बख्शिश कर दे, बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। और जो मुसलमान इस वक्त भूख की तकलीफें उठा रहे हैं, इलाहुल आलमीन उनके लिए अपनी रहमत के खजाने खोल दे। या अल्लाह रहमत की बारिशें बरसा और जमीन को हुक्म दे कि वो अपने खजाने उगल दे। और ए अल्लाह इन बेचारों की गैब से मदद फरमा, इनकी भूख मिटा, इनकी प्यास मिटा, इनकी हिफाजत फरमा, इनको सेहत दे, इनकी कमजोरियां दूर कर दे, सबको पक्का नमाजी सुन्नतों का आदी बना दे, अपनी पसंद का बंदा बना ले। इन पर रहम कर, जिनके चले गए उनको सब्र अता फरमा, जिनके बेचारे बीमार पड़े हैं भूख की वजह से इनको भी सब्र दे, सेहत दे। या अल्लाह सब पर रहम फरमा, सारे पाकिस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा, दुनिया जहान के मुसलमानों पर अपना फजल करम फरमा। या अल्लाह हम सबकी बेहिसाब बख्शिश कर दे और महबूब की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। आमीन बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में शरीक मदनी इनामात मुस्तकिल कुफले मदीना कोर्स के शुरका के नाम मकतूब इनायत फरमाया। बज़रिया इंटरनेट आने वाले इस मकतूब को मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने पढ़कर सुनाया। बापा का मकतूब भी तशरीफ लाया है। मदनी खबरें के ज़रिए मदनी इनामात और मुस्तकिल कुफले मदीना कोर्स के आशिकान रसूल का सलाम आपकी ज़बान से सुना। अलैका वालेहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुम्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहराए मदीना बाबुल मदीना में होने वाले मदनी इनामात और मुस्तकिल कुफले मदीना के 12 रोज़ा मदनी कोर्स का आखिरी दिन है। अलमौत अब एक बार फिर इस पुरसुकून और पुरनूर मदनी माहौल में से दुनिया के गफलतों से भरपूर माहौल की तरफ आपकी मुराजाअत यानी वापसी है। बेशक नहीं अच्छी, खराब है दुनिया। जो कुछ इस मदनी कोर्स में पाया वो दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर खुदारा गंवा मत देना, बल्कि जो कुछ हासिल किया वो दूसरों तक पहुंचाने के अज़्म के साथ यहाँ से रुखसत हों। मदनी इनामात पर अमल करते हुए और मुस्तकिल कुफले मदीना लगाए, इस बात की मदनी कोशिश फरमाइए कि दीगर इस्लामी भाई भी मदनी इनामात और मुस्तकिल कुफले मदीना की सआदतें पाने के हरीस बन जाएं। मुझ गुनाहगारों के सरदार के लिए भी इसी हिर्स के हुसूल और बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमाते रहिए। अलमौत मदनी इनामात और मुस्तकिल कुफले मदीना का मदनी कोर्स करने वाले हर आशिक रसूल के लिए मेरे जज्बात हैं। आमिलीने मुस्तकिल कुफले मदीना मरहबा, आमिलीने मुस्तकिल कुफले मदीना मरहबा, हज करें और देख लें मीठा मदीना या खुदा। रुकन शूरा और निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना ने पाकिस्तान की काबीनात के मुताल्लिक़ा अरकान शूरा, निगरान काबीनात और निगरान काबीना के टेलीफोनिक मदनी मशवरे फरमाए, जिसमें हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे और हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआत को बेहतर से बेहतर अंदाज में करने, शुरका की तादाद को बढ़ाने और रात एतिकाफ़ करवाने के हवाले से मदनी फूल अता फरमाए। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा ये दावत इस्लामी के मदनी कामों में एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। दावत इस्लामी का ऐसा लगता है कि अव्वलिन मदनी काम हफ्तावार इज्तिमा था, बकिया मदनी काम बाद में शुरू हुए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कमोबेश 563 हफ्तावार इज्तिमा हो रहे हैं। तो हमें अपने इज्तिमा को हर लिहाज से मजबूत रखना है। मजलिस हर इज्तिमा की होनी चाहिए। हर इज्तिमा में मुबल्लिग
जो देखकर मदीना मदीना बहुत अच्छे अंदाज से अमीर अहले सुन्नत के दिए हुए तरीके कार के मुताबिक बयान करे, इस तरह इंतजामात का सिलसिला हो। इसी तरह अतराफ से वो इस्लामी भाइयों को लाने के लिए 12% की तरकीब जो मदनी अतियात में से हम करते हैं उनको दिए जाएं ताकि वो बआसानी हफ्तावार इज्तिमात में गाड़ियां चला सकें। फिर जिम्मेदारान जो हैं, निगरानी शूरा ने जैसे कि तरगीब दिलाई और मैंने SMS आपको फॉरवर्ड किया था कि जिम्मेदारान अगर असर की नमाज हफ्तावार इज्तिमागाह पर अदा करें, इज्तिमागाह में इलाका दौरा करें तो इलाके के मस्जिद के अतराफ के लोग ही मस्जिद को भर देंगे, बाद वाले तो बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाएगा। और मदनी चैनल के नाजरीन को भी मैं तो दावत दूंगा कि वो भी हफ्तावार इज्तिमा में आए, देखें दावत इस्लामी के इज्तिमा की बहारें, दुआओं की कबूलियत वगैरह के मामला। दावत इस्लामी के शोबा मदनी चैनल की आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में एक नए फ्लोर पर शिफ्टिंग यानी मुंतकली हुई। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने मदनी चैनल के मदनी अमले को अपने मदनी फूलों से नवाजा। मुलाजा कीजिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं एक मरतबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप से किसी चीज को दूर करते हुए फरमा रहे थे, मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। लेकिन मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज को आप अपने आप से दूर फरमा रहे हैं? मुझे तो कोई चीज आपके पास नजर नहीं आ रही। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया थी जो बन संवर कर मेरे सामने आई तो मैंने उससे कहा मुझसे दूर हो जा, वो हट गई। उसने कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, आप तो मुझसे बच गए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले न बच सकेंगे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका का फरमान याद रहे, मेरे आका फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और आपके बारे में आता है कि पास एक रजिस्टर था, आप उसमें अपने हफ्तावार आमाल लिखा करते। जब जुमे का दिन आता तो अपने आमाल का जायजा लेते। ये जो फिक्र मदीना करवाई जाती है, हमें कहा जाता है कि अपने आमाल का जायजा लो, ये तरीका फारूकी है। आप जुम्मे को अपने आमाल का जायजा लेते और जिस अमल को अपने गुमान में रिज़ाए इलाही के लिए ना पाते खुद को दुर्रा मारते और फरमाते तुमने ये काम क्यों किया। जब आपका विसाल हो गया तो लोग आपको गुस्ल देने लगे तो देखा कि आपकी पीठ और पहलुओं पर कोड़ों के निशानात हैं। स्टाम्प फरोश वो इस्लामी भाई जो उमूमन आपने कोर्ट्स के बाहर बैठे देखे होंगे, इन इस्लामी भाइयों के दरमियान मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। लोकल कोर्ट कचहरी पाक मक्की काबीना वाह कैंट पंजाब पाकिस्तान में इस अनोखे शोबे में मदनी काम आप भी देखिए। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, जो कल तक तो लुटेरे थे जहां वालों की इज्जत के, उन्हीं को ही मुहाफिज इज्जतों का कर दिया देखो। खानपुर पंजाब पाकिस्तान में मजलिस गोश फरोश के तहत तरबियती इज्तिमा का सिलसिला हुआ। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मदनी फूलों से शुरका को नवाजा। आप भी देखिए मजलिस गोश फरोश की एक प्यारी काविश। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, वहिये खुदा तेरा सुखन कुरआन तेरा पैरहन, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। मजलिस ताजिरान के तहत जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इज्तिमाए ज़िक्रो नात में मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरा बयान किया। ताजिरों ने दावत इस्लामी के अतियात बॉक्स अपनी दुकानों पर रखने का आज़म किया। ताजिरों के सदर अनवार कुंदन और दीगर ताजिरों ने अपने तासुरात भी दिए।
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. چھوٹی گٹی پہ پہلی بار یہ اجتماع ہوا ہے اور اس میں لوگوں نے کافی لوگ آئے تعداد میں دیکھ کر بڑی دلی مسرت ہوئی. آئندہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف جائیں گے اور امیر دعوت اسلامی کی تمام تر تعلیمات پر عمل کریں گے اور الحمدللہ مدنی قافلوں میں شرکت کریں گے, اجتماعات میں جایا کریں گے. اور اس قسم کے پروگرامات میں تاجر برادری سے اپیل کروں گا کہ ہر جگہ ہونے چاہیے تاکہ ہمیں دین کے بارے میں معلومات ہو. انشاءاللہ میں عہد کرتا ہوں کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں گا اور مدنی قافلوں میں سفر کروں گا. اور دعوت اسلامی کا جو مشن ہے کہ مجھے اپنی اور دنیا کے تمام لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, یہ ان کا سلوگن ہے, یہ ان کا نعرہ بھی ہے اور ہم سب کو اس میں مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے اور دین کے بارے میں جو ہماری کم علمی ہے اس کو درست کر کے ہم صحیح راستے پر چلیں. مدنی قاعدہ کورس مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں ہوا. اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مجلس نے مدنی پھولوں سے شرکاء کو یوں نوازا. یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کٹنی ہند میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں تربیتی اجتماع میں نگران کابینہ نے شرکت فرمائی. تو چلتے ہیں ہند برکاتی کابینہ کٹنی کی جانب. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین, چہرہ کرم کا آئینہ, سر رفعت حق کا نشاں, ابرو ہے محراب حرم, آنکھیں ہیں غم خارے جہاں, والنور جس میں محترم شام ابد زلف کرم, صبح ازل لوح جبیہ رحمت للعالمین. پاک ہزارویں کابینہ ڈویژن حویلیاں سٹی خیبر پختونخوا پاکستان میں تاجران مدنی حلقے میں نگران کابینہ نے شرکت فرمائی. خیبر پختونخوا کی جانب آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. افسوس میرے میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, ہم اپنے رب کی اطاعت والے کاموں سے دور ہو گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کو پڑھیں تو وہ ساری زندگی اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں انہوں نے گزار دی. کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوا تھا. افسوس اور معذرت کے ساتھ کہ آج ہم دنیا کے دھندوں چکروں میں پڑ گئے اور اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے, جبکہ زندگی کا مقصد رب کی بندگی, رب کی رضا, رب کو راضی کرنا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ جہاں پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعادت پا رہے ہیں عاشقان رسول. ملاحظہ کیجئے, جذبہ پائیے. اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے. ہے
نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے تیرا فرما ادعونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی جلوائے یار سے اس کو بسانا جلوائے یار سے اس کو بسانا جلوائے یار سے اس کو بسانا اللہ جلوائے یار سے اس کو بسانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا